gave them every chance to determine their own future. What we could not provide them was the will to fight for that future. In the circumstances, I would like to assure the international community, including the United States, that nobody will be harmed. طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ عمران خان کا فیصلہ ہے. For the last 20 years, we were fighting the occupation in our country under the name of the Islamic Emirate of Afghanistan. فیصلہ ہوا ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن لاہور، ایس ایس پی آپریشن لاہور اور ایس پی آپریشن لاہور متعلقہ جو حالت ہے اس میں. ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ویوز، افغانستان میں حکومت کے قیام اور استحکام سے متعلق غیر یقینی کی صورتحال اس وقت جو ہے وہ برقرار نظر آتی ہے. طالبان جمہوریت کی نفی کر کے اسلامی امارات کے قیام پر تلے نظر آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ طالبان اور دیگر افغان سیاسی رہنماؤں کے درمیان بات چیت بھی ہو رہی ہے. کیا تمام سیاسی لیڈر اسلامی امارات کے لیے مان جائیں گے؟ اور اگر ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے اور مشترکہ حکومت کے قیام کے حوالے سے جلد پیش رفت نہیں ہوتی تو افغانستان میں قائم عارضی امن کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف امریکی اور یورپین یونین سمیت آئی ایم ایف نے بھی افغانستان کی مالی معاونت بند کر دی ہے، جس کے بعد معاشی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. دوسری جانب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پنجشیر میں طالبان مخالفین جمع ہو رہے ہیں اور مزاحمت کے لیے تلے بیٹھے ہیں. تو سچویشن کس جانب جا رہی ہے، اس پر آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ میں. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر ایمبیسڈر آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جنرل صاحب، اگر آپ سے شروع کروں، کوئی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ کابل کا اتنا پیسفل جو ہے وہ ٹیک اوور ہوگا، اور اس کے بعد بڑے لوگوں کی جو یہ خدشات تھے کہ سول وار نہیں ہوگی، وہ ایک طرف دم توڑتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئے. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے، انکلوسیو حکومت کی بات ضرور کی جا رہی ہے، لیکن اس کا کیا خاکہ ہوگا، اس کا وہ کس طرح چلے گی، کیا اس کا جو ہے وہ سارا اس کا کیا خاکہ کیا ہوگا اس کے کیونکہ ابھی تک اس پہ کوئی ڈیفینیٹو بات نہیں ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خطرہ ختم ہو گیا ہے یا ابھی بھی منڈلا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، خطرہ منڈلا بھی رہا ہے اور چیلنجز بہت زیادہ ہیں. آپ نے تو ایک صرف وہ آئی ایم ایف والے چیلنج کا ذکر کیا کہ وہاں سے نیچرلی پیسے ہوں گے ان کے پاس تو لوگوں کو تنخواہیں دیں گے، نظام چلے گا. بالکل بہت بڑا ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت بنانا بھی ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. بہت بڑا مسئلہ. یہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز اس میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ جو اسپوائلر سے وہ سارے اندر ہی ہیں، وہ بھی ادھر موجود ہیں. این ڈی ایس کے لوگ ہیں، وہ پنشیریے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے، تو یہ تو باہر کی پراکسیز تھیں. آج اگر وہ چاہیں اس ساری چیز کو اسکٹل کرنا تو یہی ایک موقع ہے کہ اتفاق رائے نہ پیدا ہونے دے. تو وہ کوئی نہ کوئی اپنے پراکسیز، اپنے مورے ایسے پیدا کر سکتے ہیں. یہ جو بھی آپ دیکھیے، بھارت کا رول لے لیجئے. اتنی انویسٹمنٹ کے بعد کیا وہ خاموش جا کے بیٹھ جائے گا کہ یوں بس وہ پانی میں بہہ گئی ساری؟ تو ان کے لوگ تو اندر موجود ہیں سارے. تو وہ میرا اندازہ ہے کہ یہ کنسنسس جو ہے یہ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکے گا، اور طالبان کو بالآخر کنسنسس کے بغیر گورنمنٹ بنانی ہوگی. اس کو عارضی کہیں یا جو بھی کہیں، نظام تو چلانا ہے ملک کا تو وہ کچھ کریں گے، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ دو ایک چھوٹے موٹے پاور سینٹرز ادھر ادھر سے کھڑے ہو کے ان کے خلاف مزاحمت شروع کر دیں. یہ وہ چیز ہے جس کو باہر صرف فنڈنگ وغیرہ بھی ہوگی. آلدو پہلے صورت مختلف تھی کہ جب رشیا اور ایران بھی ساتھ تھے، جن کے بارڈرز ملتے تھے. آج بارڈر نہیں ملتے، لیکن اندر ان کے پراکسیز بہت زیادہ ہیں جن کو پیسہ دیا جا سکتا ہے انہی لوگوں کے. تو اس لیے کنسنسس ڈیولپ کرنا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کافی مشکل ہوگا. اور انلیس طالبان بہت ساری گراؤنڈز کسی اور کو دے دیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو شاید کوئی مان جائے، ورنہ یہ بڑا مشکل ہے کہ یہ کنسنسس گورنمنٹ بنا سکے. اچھا جنرل صاحب، اسی سے جڑا آپ نے جو بات کی ہے اس سے جڑا ایک سوال ہے، پھر درانی صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. اگر جس طرح یہ بات کی جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپوائلرز جو ہیں بیچ میں ایک رول ادا کر سکتے ہیں، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پھر طالبان کو گورنمنٹ بنانی پڑے گی کیونکہ نظام چلانا ہے، وہ گورنمنٹ کی ایکسیپٹیبلٹی پھر کیا ہوگی؟ بیکاز اس وقت اگر صرف طالبان
नहीं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इंटरनेशनल तो होगी नहीं। इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी अगर ये कंसेंसस गवर्नमेंट बना भी लें तो तब भी नहीं होगी। उसकी एक वजह है, इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसमें वेस्टर्न कंट्रीज सारे कह रहे हैं कि तालिबान ने जो कुछ ज़बानी कहा वो तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अब हमने देखना है कि ये इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी है या नहीं। सही। अब अगर गवर्नमेंट बन भी जाती है, एक कंसेंसस गवर्नमेंट बन जाती है, तो वो तो 1 साल ले सकते हैं, 1.5 साल ले सकते हैं कि हम तो अभी असेस कर रहे हैं कि वाकई ये अपने कॉल फेल के सच्चे हैं या नहीं। तो वो काम तो मेरा नहीं ख्याल कि मगरबी दुनिया वो करेगी, वो तो इनको उन्होंने फंसा के रखना है। लेकिन ये कम से कम कंसेंसस गवर्नमेंट का फायदा हम लोगों का था कि जो रीजनल कंट्रीज जिनके बॉर्डर मिलते हैं वो इनको फौरन रिकॉग्नाइज कर सकते थे, इनसे इनकी पोजीशन थोड़ी बहुत मजबूत भी हो जाती और हमें डीलिंग भी आसान हो जाती। चाइना अपनी डेवलपमेंट वगैरह का काम शुरू कर देता। मेरा अपना अंदाजा है कि जो स्पॉयलर्स बाहर बैठे हैं वो 2 काम कर सकते हैं। एक तो ये अंदर कंसेंसस ना होने दें, या फिर कुछ अरसे के बाद बाहर एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनवा दें और उसके जरिए काम चलाते रहे। तो बाकी मुल्कों में उस एग्जाइल गवर्नमेंट इन एग्जाइल के सफीर वगैरह उनके होंगे और ये आइसोलेटेड बैठे रहे। ठीक है, एम्बेसडर आपकी तरफ चलती है। एम्बेसडर आप ये बताइए कि अब इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जो है वो मुलाकातें तो हो रही हैं, कल भी हुई, आज भी हुई, लेकिन फिलहाल तालिबान अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। जो उनका नज़र आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि जी हम इस्लामिक एमिरेट्स जो हैं वही बनाएंगे, दूसरी जानिब से इस पर रेजिस्टेंस आ रही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि वो जो इंक्लूसिविटी की बात हो रही है, क्या वो आपको पूरा होते हुआ ख्वाब नज़र आ रहा है? और फिर अगेन इसी से जुड़ा वही सवाल है जनरल साहब से भी किया है कि सिविल वॉर का खतरा टल गया है या अभी भी मंडला रहा है? देखिए, जब आप अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं तो उसमें कोई भी बात हतमी हो नहीं सकती है। तारीख़ी तौर पे ये तयशुदा अमर है। और इस वक्त जो इंक्लूसिविटी की बात है वो इस वक्त एक आइडिया है। ये कामयाब भी हो सकता है और नहीं भी होगा। और उससे बढ़कर इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी से ज़्यादा अगर अफ़गान जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बैठ जाते हैं और वो अगर ये फैसला कर लेते हैं कि वो एक अमिकेबल सोल्यूशन की तरफ अगर राज़ी हो जाते हैं तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो है वो हरदर्मी उसके कोई माने नहीं रहेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर जो हैं वो अगर ऑन बोर्ड हैं तो उस सूरत में सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ हो जाती है, क्योंकि अगर सारे नेबर्स अफगानिस्तान के वो एक ज़बान हो जाते हैं और वो इस बात पे मुतमईन हो जाते हैं तो फिर वो अपना वेट बाकी दुनिया पे भी डाल सकते हैं। उसमें कामयाबी होगी या नहीं होगी ये एक और मरहला होगा। लेकिन इस वक्त जो बसात है उसके अंदर जो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं अलावा तालिबान के, तो उनको ये पता है, अब हकीकत सामने आ गई है कि तालिबान बहरहाल अब काबुल पे आ चुके हैं, बाकी मुल्क पे भी वो आ चुके हैं सिवाय पंजशीर वैली के। अब पंजशीर के अंदर अगर वो कोई रेजिस्टेंस हो सकती है तो वो करके देख लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई उनको ज़्यादा कामयाबी होगी। ताहम ये भी मैं एक दफ़ा फिर एक फ्लैग कर दूं कि देयर इज़ अ caveat एंड द caveat इज़ कि आपको हर सूरत में मोहतात रहने की ज़रूरत है। और आपको इस मामले में जो है तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि तालिबान को बहरहाल चूँकि अब वो विनिंग पावर हैं तो उनको मैग्नानिमिटी शो करना पड़ेगा, वरना ये है कि वो सूरत हाल वैसी की वैसी रहेगी, फ्लूइड रहेगी। और पिछले 20 साल में अगर तालिबान ने जदोजहद की या उससे पहले अगर आप देखें तो पिछले 40 सालों से अफगानिस्तान जिस तरह से डेथ और डिस्ट्रक्शन का शिकार है तो वो आगे भी कंटिन्यू करेगा। लेकिन उसके जो सबसे मुज़र असरात हैं वो बहरहाल पाकिस्तान पे पड़ेंगे। जी ठीक, पंजशीर की बात हो रही है जनरल साहब, अब अमरुल्लाह सालेह की आप देख लें, बिस्मिल्लाह खान देख लें, इसी तरह अहमद शाह मसूद, ये सब लोग इस वक्त पंजशीर में बैठे हुए हैं और पंजशीर का एक हम जानते हैं कि एक हिस्ट्री भी है। कितना बड़ा चैलेंज जो है वो पंजशीर पोज कर सकता है, या आप समझते हैं कि ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है बिकॉज बाकी मुल्क पे इस वक्त तालिबान काबिज हैं और उन्होंने कब्जा करके दिखाया है और लोगों ने विलिंगली उनको जो है वो एक्सेप्ट भी एक तरह से किया है? देखिए, जहां तक अमरुल्लाह सालेह और बिस्मिल्लाह खान का ताल्लुक है, ये भारत के लिए काम करते रहे हैं, हमें पता है इनका सबका। लेकिन अशरफ गनी के साथ जो इनका ताल्लुक था बड़ा करीबी, उसकी वजह से ये पंजशीर वैली में इनकी कोई बहुत ज्यादा वक़्त नहीं है। और
असेसमेंट यही है कि अगर ये अकेले रहते हैं तो ये खास वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकेंगे। मसला है अहमद शाह मसूद के बेटे का। अगर तो ये जो कुछ लोग जो इधर आए हुए थे पाकिस्तान भी उनमें से, और फिर अहमद शाह मसूद जो कि उसका बेटा अहमद मसूद, ये लगता है कि पहले की निस्बत ये थोड़ा अकोमोडेटिव हैं तालिबान के लिए। ये मैसेजेस जो इस तरह के हैं कि अगर आप मुनासिब शेयर होल्डिंग करें, ऑल इंक्लूसिव करें, तो हम आपके साथ हो सकते हैं। ये वो इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। तो वो नेचुरली जब तक के तालिबान के साथ वो मज़ाकरात हो नहीं जाते, वो अपने कार्ड्स यूं ओपन नहीं रखेंगे। वो इस तरह का एक कंफ्यूजन या एम्बिग्युइटी रखेंगे कि अमरुल्लाह साले के साथ हैं या आपके साथ हैं। लेकिन ये थोड़ी सी कोशिश की जाए तो मेरा ख्याल है कि अहमद मसूद जो है वो साथ मिल जाएगा। और वो तो ऐलान भी कर चुके थे ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने ऐलान भी किया था कि वो तालिबान के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। फिर जब अमरुल्लाह साले जिस तरह आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा था यही कि अगर तो ऑल इंक्लूसिव हो और उसमें सबको ड्यू शेयर मिले। नेचुरली अब इस वक्त पे जब तालिबान के ऊपर एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने यूनानिमिटी क्रिएट करनी, तो उसकी वजह से हर कोई चाहेगा कि वो इस चीज को एक्सप्लॉइट करे, स्टेज के ऊपर अपने लिए को बेहतर शेयर ले ले। तो मेरा ख्याल है कि अहमद मसूद का भी वही गालिबन उसकी प्लान्स होंगी, और वो लगता है कि निस्बतन बेहतर एनलाइटेंड आदमी है। और अगर उसने तावन कर दिया तो फिर मेरा ख्याल है अमरुल्लाह साले जो है वो एक स्पॉइलर छोटा मोटा रह जाएगा। उसका कोई रोल बहुत बड़ा नहीं होगा, वो इंसर्जेंसी नहीं चला सके। सही। अच्छा दुरानी साहब, आपने अभी ये बात की कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सबसे अगर कोई अफेक्ट होगा तो पाकिस्तान अफेक्ट होगा। अब मुझे ये बताइए, इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जिस तरह बात हो रही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट, स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे मौजूद है, इसलिए इंक्लूसिविटी जो है वो नहीं हो सकेगी, वो इस तरह गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी। तो अगर तालिबान की ही हुकूमत जो है वो आगे चलती है या मामलात नहीं तय पाते, तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? क्या करना चाहिए? जो ये गवर्नमेंट बनती है, क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या देखना चाहिए कि ईरान क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, वहाँ से एक जो है फिर वहाँ से क्यों लेना चाहिए? या जिस तरह माजी में पाकिस्तान ने किया कि तालिबान को एक्सेप्टेबिलिटी, तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया, उस तरफ जो है वो चलना चाहिए? क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, माजी की इस वक्त सूरत-ए-हाल नहीं है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। माजी में ये था कि जब तालिबान रूल कर रहे थे तो उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और यूएई ने तालिबान को तस्लीम किया था। और उसकी एक वजह भी थी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि ईरान, रशिया और इंडिया जो है उनका एक नेक्सस था। तो लिहाजा पाकिस्तान को परफोर्स जो है एक पोजीशन लेना पड़ी। लेकिन अब सूरत हाल चेंज हो चुकी है। अफगानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। उसमें ईरान, रशिया, चाइना और जो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान बहरहाल न्यूट्रलिटी रखते हैं लोग। लेकिन ये दो मुल्क जो हैं जो बॉर्डरिंग अफगानिस्तान है वो एक पेज पे हैं। तो इसलिए ये एक हौसला अफजा बात है। फिर पाकिस्तान भी जाहिर है, तो लेकिन पाकिस्तान को यूनिलैटरली कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ये इमीडिएट नेबर्स अगर एक कंसेंसस बिल्ड कर लेते हैं तो वो एक तरह से रीजनल कंसेंसस के तौर पे एमर्ज होगा। तो रीजनल कंसेंसस की जो है वो ज़्यादा वेट होगा बनिस्बत इसके कि पाकिस्तान अपने तौर पे यूनिलैटरली करे, और वो यूनिलैटरली मेरे ख्याल में हमारे मफाद के लिए भी ठीक नहीं होगा, और ना ही फ्यूचर डिस्पेंसेशन जो अफगानिस्तान है उसके भी फेवर में नहीं जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है देखभाल के अपना जो है मौक़िफ़ वो करें। और मेरी इत्तला के मुताबिक फॉरेन मिनिस्टर जो है अगले चंद दिनों में जो है इमीडिएट नेबर्स जो हैं अफगानिस्तान के उनका दौरा कर रहे हैं, और इस मामले में जो है लगता ये है कि एक मुश्तरका लाएअमल जो है वो तैयार किया जाएगा। जी सही। अच्छा जन साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अब इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जो अगले दिन सुहेल शाहीन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो बातें की गई बड़ी अच्छी बातें थी। वुमेंस राइट्स के हवाले से, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के हवाले से, अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो, और उन्होंने खुद भी कहा कि हम 20 साल के मुकाबले में, 20 साल पहले के मुकाबले में हम बहुत बदल चुके हैं, थिंग्स हैव चेंज्ड।
अब सवाल यहाँ पे ये बार बार उठ रहा है कि ठीक है, मे बी ये वाला जो उनका पॉलिटिकल फेस है, देव चेंज्ड, डिप्लोमेटिक फेस है, देव चेंज्ड, बट जो ये 3 टीयर्स आ रहे हैं जिसमें रेबर शूरा है, उसके बाद पॉलिटिकल फेस है, देन द फाइटर ऑन ग्राउंड, क्या वो फाइटर ऑन ग्राउंड जो है उसको भी कायल कर पाएंगे कि हाँ अब ये हमने अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बदल ली है, अब हम ये नहीं करने जा रहे, जिन लोगों ने हमें मारा हम उनके लिए भी आम माफ़ी का जो है वो ऐलान कर रहे हैं वगैरह वगैरह। क्या आप समझते हैं वो जो फाइटर ऑन ग्राउंड है उसको भी ये चीज़ें एक्सेप्टेबल होंगी, उसको वो डिसिप्लिन जो है वो उसमें ला सकेंगे? देखिए, जिस तरह का डिसिप्लिन का इन्होंने मुजाहरा किया है पहले, और सारे थ्रू आउट ये जो कैंपेन थी इसमें जिस तरह कंट्रोल रहा है इनकी हायर कमांड का, उससे तो लगता यही है कि ये इनके लिए शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो, ये अपने लोगों को कन्विंस कर लेंगे। ये इस चीज का मुझे भी शुरू में शक था कि जिस तरह का ये इन्होंने अपना भी सेटअप बनाना चाहते हैं, क्या ये सेटअप जो है ये इस तरह का लोगों के, इनके जो लो रैंक्स हैं उनके ज़हन में भी था ऐसा, लेकिन लगता यूं है कि ये या तो उनकी ट्यूटरिंग करते रहे या ये कि वो बड़े ओबीडियंट हैं और अल्टीमेटली क्योंकि कहीं से कोई रिएक्शन या कोई नेगेटिविटी देखी नहीं गई। लेकिन एक चीज जो और देखने की है वो ये है कि जिस तरह तालिबान 20 साल में बदले हैं, अफगानिस्तान का अपना माशरा भी जो है वो 20 साल में बहुत कुछ बदल गया है वहां। वो लिबरल हो चुके हैं, अमेरिकन ने जो कुछ वहां पे किया 20 साल उनको जो खुली छुट्टी दिए रखी, तो वो भी सोच उनकी बहुत बदल चुकी है। उससे बढ़ के एक और जो चीज भी है वो ये है कि करप्शन बेतहाशा हो गई, और खास तौर पे जो उनके लीडरान हैं और जो जरगा वगैरह में लोग बैठते हैं, इनकी जेबें भारत ने भी भरी हैं और CIA वगैरह भी भरता रहा है, अमेरिका के ठेकेदारों से पैसे खाते रहे हैं। अब जो माशरा करप्ट हो जाता है, जिसमें लालच इतनी ज्यादा आ जाए, उनको बाहर से खरीदना आसान हो जाता है, क्योंकि वो तो पैसे की लालच में सारा कुछ करते रहे, पहले भी अब भी करेंगे। तो ये माशरा कैसे वो इस्लामी माशरा कहलाएगा? क्या इनको बाद में सख्ती न करनी पड़ जाए? क्योंकि अगर ये कह रहे हमने नारकोटिक्स का काम नहीं करने देना, तालिबान ने कहा है कि हम रिश्वत बिल्कुल नहीं होने देंगे, ये जो करप्शन है इसको हमने खत्म करना है, तो ये माशरा कबूल करेगा? हमारे यहाँ नहीं करते, हमारे आप देख लीजिए, जिस पे करप्शन का इल्जाम लग जाए उससे पहले तो वो उसको पूछता कोई नहीं, जिस दिन करप्शन का इल्जाम लग जाए हजारों आदमी उसके ऊपर फूल की पत्तियां फेंकने वाले कहीं से बरामद हो जाते हैं। तो माशरा भी आप देखिए कि किस किस्म का, अगर वो लोग वहां पे इनकी सख्ती कल नहीं बर्दाश्त कर सकते, फिर ये सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो फिर वो बिला वजह एक हुकूमत करने वाली बात रह जाती है। अगर आप अपनी आइडियोलॉजी नहीं ला सके तो क्या फायदा? अच्छा जैन साहब, बिल्कुल एक क्विकली ज़रा इसका भी जवाब दे दीजिए। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बाकायदा ये भी कहा गया है, ना कोट जो कहा गया कि जी हम अपनी जो सरजमीन है वो इंटरनेशनल फ़ाइटर्स के लिए फ़ाइटर्स को इस्तेमाल नहीं करने देंगे या प्रॉक्सीज़ वहाँ पे नहीं चलने देंगे। अब आज ही हम देखते हैं कि जो गवादर एक्सप्रेस वे है वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, और ऑब्वियसली हमें पता है नेक्सस कहाँ से जाता है। अभी दासू का भी जो नेक्सस है सारा वो अफगानिस्तान से जाके मिल रहा है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है या फिर दैट मैटर BLA जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। ये इस हवाले से हम कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के साथ कोई कोऑपरेशन होगी? किस तरह वो आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? देखिए, उसमें बिल्कुल कोऑपरेशन होगी इस वजह से कि एक अंडरटेकिंग दी हुई है, और वो यानी वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, उन्होंने एक यूनिवर्सल सी अंडरटेकिंग दी है कि यहाँ उनकी जमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी के खिलाफ। तो वो तो जब भी कभी अगर कोई ऐसा वाकया होता है और आपके पास सबूत हो उनको देंगे, तो वो मॉरली कमिटेड होंगे उनके खिलाफ एक्शन लेने का जिनके बारे में आप सबूत देंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये सारा काम तब हो सकेगा अगर तालिबान की रिट पूरे अफगानिस्तान पे हो। अगर मिसाल के तौर पे पंजशीर के इलाके में उनकी रिट नहीं है, तो वो इलाका टेररिज्म के लिए वहां पे फर्टाइल हो सकता है। उस जगह पे कोई भी भारत का ग्रोह जो है वो टेररिस्ट को वहां पे प्रमोट कर सकता है, उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये इसके लिए बड़ा अहम है कि अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट जिसकी रिट पूरे अफगानिस्तान पे हो वो तो जिम्मेदारी ले सकती है, दूसरी गवर्नमेंट्स के लिए मुश्किल होगा, और वो उनके नीचे ये सारा कुछ होगा और वो बेबस होंगे। मैं जरा एम्बेसडर आपका भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। एम्बेसडर आप क्या देख रहे हैं? क्या इस पे जो है वो कोई कोऑपरेशन एक्सपेक्ट की जा सकती है? जो पाकिस्तान के लिए खतरात लाक हैं, जो ग्रुप्स पाकिस्तान को खतरा पोज करते हैं, उस हवाले से आप क्या सोचते हैं कि कोई कोऑपरेशन एक्सपेक्ट की जा सकती है?
میرے خیال میں پہلے سے تو بہتر صورتحال ہوگی، کیونکہ پہلے تو NDS واز سولڈ آؤٹ ٹو انڈیا. اب میرے خیال میں وہ صورتحال نہیں ہوگی، لیکن بہرحال ایک انسرٹنٹی کی کیفیت بہرحال اوور آل افغانستان میں پائی جاتی ہے. طالبان جو ہے ابھی کابل تو آ گئے ہیں، لیکن تمام معاملات ان کے ابھی قابو میں نہیں ہیں. تو اس لیے ان کے لیے بھی جو ہے مشکل ہوگا، اور ان کے لیے اس طرح کی گارنٹیز دینا جبکہ بعض فیکٹرز ان کے قابو میں نہ ہوں، تو وہ ان کے لیے بھی جو ہے قبل از وقت ہوگا، اور ہمارے لیے بھی قبل از وقت ہوگا کہ ہم یہ ڈیمانڈ کریں. بہرحال ہماری ایک ڈیمانڈ ہے، اور طالبان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، انکلوڈنگ پاکستان. اور پھر انہوں نے TTP کے کانٹیکس میں بھی جو ہے وہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ TTP کو جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. تو یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے. جہاں تک یہ ہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ بلوچستان میں گڑبڑ کے لیے جو کچھ کیا، انڈیا نے ایران کو بھی یوز کیا ہے. یہ کلبھوشن یادو تو بہرحال چابہار میں کام کر رہے تھے، انہوں نے جیولر کی دکان کھولی ہوئی تھی اور اس کے آڑ میں وہ سارے کاروائیاں کر رہے تھے. تو وہ ایک اسپیناش کا جو ایک نیٹ ورک ہے وہ اپنی جگہ رہتا ہے، اس کے ظاہر ہے وہ اپنی جو سیفٹی نیٹس ہیں وہ بھی بناتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے. انڈیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا ٹوٹلی وائنڈ اپ کر جائے گا افغانستان کے کانٹیکس میں. جغرافیکلی تو شاید کر سکتا ہے، لیکن جو بعض کریکٹرز ہیں افغانستان کے، یا دوز ہو ہیو بین ایٹنگ فرام دی انڈین ہینڈز پرہیپس، اینڈ اف دے آر سروائیونگ اور اف دے آر اسٹل ریلیونٹ، تو دے آر گوئنگ ٹو کنٹینیو. یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن اوور آل جو ہے اس میں یہ جو ہے یقیناً کمی آئے گی. اور اس میں جو اسپیناج ایکٹیویٹیز ہیں جو انڈیا یوز کر رہا تھا افغانستان کو، اس میں یقیناً کمی آئے گی. اور اس بات کا اظہار تو یہ کہ انڈینز کی جو نروسنس ہے اس سے ہو رہا ہے، بالکل نروسنس جو ہے وہاں واضح ہے کہ ان کے لیے وہ لوز کر رہے ہیں جو رائٹ. I'm sorry, I'll have to interject there. مجھے پروگرام کا یہ سیگمنٹ کلوز کرنا ہے. دورانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جو پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے اس میں لاہور واقعہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. That and much more right after a short break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. لاہور واقعہ جو ہے اس نے سب کو دہلا دیا ہے، لیکن اس کے بعد جو چیزیں آ رہی ہیں وہی چیزیں. ویسے کپڑے پہنے تھے، ایسی جگہ گئی کیوں تھی، اکیلی خاتون کو دیکھ کر موقع کا فائدہ اٹھا لیا گیا ہوگا، کس نے کہا تھا اکیلی جاؤ. یہ وہ عمومی اعتراضات ہیں جو خواتین کے ساتھ پیش آنے والے ہر برے واقعے پر اٹھائے جاتے ہیں. لیکن گریٹر اقبال پارک میں دن دہاڑے انسان نما حیوانوں کے ہجوم نے جو کیا، کیا ان میں سے کوئی ایک جواز بھی دینا باقی رہ جاتا ہے؟ لیکن نہیں. اب اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک ٹک ٹاکر نے اپنا فین میٹا بلایا تو یہ صورتحال جو ہے وہ پیش آئی. آخر یہ کیسی نفرت اور غلطی نہ ماننے کی روش ہے کہ اس بدسلوکی اور حیوانیت کو ہم برا کہنے کو تیار ہی نہیں ہیں. خاتون ٹک ٹاکر نے کیا فینس کو یہ سوچ کر بلایا تھا کہ وہ اسے کھلونا بنائیں گے؟ کیا پبلسٹی سٹنٹ اور فالوورز بڑھانے کی خاطر یہ سب کوئی بھی برداشت کر سکتا ہے؟ آپ کو خاتون ٹک ٹاکر کے مواد پر جو ہے وہ اعتراض ہو سکتا ہے، آپ رکھیں، آپ بے شک اعتراض رکھیں، لیکن اس کی جان، عزت، آبرو پر ہاتھ ڈالنے کا حق کسی کو حاصل ہرگز نہیں ہے. اور ہر بار قصوروار خاتون کو ہی کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ شاید خواتین کی ہی غلطی ہے جو کم سن بچی سے لے کر قبر میں پڑی عورت کی لاش تک سبھی کسی نہ کسی درندے کی خواہشات کو جگانے کا باعث بن جاتی ہیں. اور اسی منطق سے گریٹر اقبال پارک میں ہونے والے واقعے کی ذمہ دار بھی خاتون ٹک ٹاکر ہی بنتی ہے. لیکن ایسے عالمیوں کے دو رخ جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. ایک طرف تمام خواتین پر ذمہ داری ڈال کر ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا جاتا ہے، تو دوسری جانب ملک کے سارے مردوں کو بھی درندہ قرار دے دیا جاتا ہے. آخر اصل محرکات کی بنا پر برائی کو برائی کہنے کے بجائے ہم انتہائی پوزیشن کیوں لے لیتے ہیں؟ غلط وہ بھی ہے جو ظلم و زیادتی کرتا ہے. جس طرح ہر عورت اپنے لباس، افعال اور حالات سے کسی مرد کو دعوت جو ہے وہ نہیں دیتی، اسی طرح بالکل اسی طرح ہر مرد حملے کے لیے تیار نہیں بیٹھا ہوتا. اسی لیے پاکستان بھر کے مردوں کو ہوس پرست، وحشی ہونے کا الزام دینے والوں کی سوچ بھی مجھے تو غلط لگتی ہے. لیکن ان رویوں کا جو سامنا ہے وہ ہمیں ٹویٹر پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جہاں کوئی اور نہیں بلکہ بھارت
जहां रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो पाया जाता है, वो पाकिस्तानी मर्दों को बुरा भला कह रहे हैं। हम उनकी जाहिलाना रविश पर चलते हुए तमाम इंडियंस को जिम्मेदार नहीं करार देंगे। अलबत्ता इन वाकयात को भी देखें कि भारत में एक बार नहीं कई बार ख़वातीन के साथ मॉब वायलेंस हो चुकी है। अपने माशरे की तरफ देखने के बजाय हम पर उंगली उठाई जा रही है, लेकिन दुश्मन तो यही करता है। याद रखिए, इसका मौका जो है वो हमारे ही चंद हम वतन जो हैं वो अपनी घटिया हरकतों से जो है वो देते हैं। अब हो क्या रहा है, ये जो सिचुएशन चल रही है, इस पर हम जो है वो बात करेंगे। अफसा कोमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन है, साथ ही साथ राजा ज़फ़रुल हक साहब मौजूद हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। अब जो राजा ज़ियाउल्लाह साहब मौजूद हैं हमारे साथ, रिलीजियस स्कॉलर हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि ऑब्वियसली जो सिचुएशन नज़र आ रही है अब साहब, इस वक्त बहुत सारे जो हैं, जब से ये हुआ वो शुरू हो गया, इसकी गलती है, गई क्यों थी, वगैरह वगैरह सारी जो चीज़ें हैं। लेकिन जब से जो लाहौर पुलिस की तरफ से जो इकदाम सामने आया है, जिसमें 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है, एक को OST बना दिया है, तो डोंट यू थिंक दैट इज़ एक तरह मानना है कि हाँ जी सिक्योरिटी लैप्स था? बिकॉज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मुझे सिक्योरिटी देना जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। एक तो ये कि ये इतना सेंसिटिव मेरे लिए, इतना मैं इसके ऊपर जज्बाती हूँ इस इशू के ऊपर कि आमतौर पे जब मैंने खुद इसके ऊपर अभी तक प्रोग्राम नहीं किया, और आप समझती हैं इस बात को कि जब हम कोई शो करते हैं तो हमें कोशिश करनी होती है कि हमारे जज्बात उसके अंदर काबू में सामने रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरे जज्बात काबू में नहीं आ रहे इस टॉपिक के ऊपर। ये सारी औरतों का यही हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, वो बड़ी सेंसिटिव हुई हुई है इस चीज़ पे। सिक्योरिटी लैब्स तो 100% था, और ये तो एक मानी हुई बात है। आपने आज देखा होगा मज़ीद वीडियोस सामने आई हैं जिसमें चलें ये खातून ने एक मीट एंड ग्रीट सेशन रखा हुआ था टिकटॉकर्स के साथ, बट वो लोग रिक्शा में एक बच्ची भी साथ बैठी हुई है, उनके साथ किस तरीके से बिहेव किया जा रहा है। आपको भी ये एक्सपीरियंस रहा होगा, बचपन से हम देखते हैं। मैं इस्लामाबाद में पली बढ़ी, चांद रात होती थी, यहाँ पर एक जिना सुपर मार्केट है, तो वहाँ पे सब इकट्ठे होते थे, तो हमारी भी जो बड़ी कजिन्स और सब थे, हम लोग जाया करते थे। ये शुरू से होता था कि किसी ने आवाज़ कस दी, किसी ने बात करने की कोशिश की आपसे। लेकिन अब जो हुआ है ये एक बहरान है सोशल, हमारे जो सोसाइटी का है, ये एक बहुत बड़ा बहरान है, इट्स अ क्राइसिस। और किसी के लिए भी और हुकूमत के लिए भी सिक्योरिटी लैब्स तो एक तरफ रह जाता है। उनको ये विजुअल्स देख के सोचना चाहिए था कि ये कौन, किस तरह के 400 लोग थे, ऐसे और कितने हैं। What I'm trying to say is सिक्योरिटी लैब्स की जब मैं बात करती हूँ वो इसलिए भी कि हमने बहुत सारे हम लोगों ने, आप भी शायद उनमें शामिल हो, मैंने तो अब जब ये 13-14 अगस्त थी, मैंने घर से निकलना बंद कर दिया है। मैंने अपनी रिकॉर्डिंग्स जो हैं उनसे कहा कि मुझे मगरिब से पहले प्लीज़ फारिग कर दें, बिकॉज इफ़ आई गेट स्टक इन अ मॉब आई डोंट थिंक आई विल बी सिक्योर। बिल्कुल, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ कि क्या हम मैसेज वो दे रहे हैं कि आपने घर ही रहना है, तभी आपकी जो है वो आप सेफ रह सकते हैं? इज दैट द मैसेज फॉर और यही पैगाम हम जब हमारी पुलिस और हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आके बात करते हैं और तौजीहात पेश करने की कोशिश करते हैं, तो पैगाम हम वहीं से दे रहे हैं। हमने कुछ अरसा पहले से औरतों को मना करना शुरू कर दिया और ये पैगाम दे दिया है कि आप बाहर ना निकलें, हम कुछ नहीं कर सकते, आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बड़ा क्लियरली हम लोग जो है ना उनको मना। अच्छा राज साहब, आपकी तरफ आती हूँ। एक तो ये जो अभी मैं और आपसे बात कर रहे हैं, खुद हम जितनी, मेरा ख्याल है इस मुल्क में कोई खातून नहीं होगी जो इस सिचुएशन से नहीं गुजरी होगी। आई मीन आई कैन नैरेट 100 इंसिडेंट्स। मुझे याद है एक दफ़ा इसी तरह मैं ऑफिस से जा रही थी वापस, और आई गॉट स्टक लिबर्टी में वापसी पे प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद, और अजीब अजीब किस्म के लोग जो है, मतलब हालांकि मैं जब अकेली निकलती थी मैं पूरी चादर लेके जो है वो निकलती थी, उसके बावजूद अजीब इशारे, अजीब जो है वो बातें। पुलिस वाले को जाके उसने बताया तो उसने तो आगे से हंसना शुरू कर दिया कि मैडम फिर आप बाहर क्यों निकली हैं। ये जो चीज़ें हैं हम अपनी सोसाइटी में क्या प्रोपोगेट कर रहे हैं कि मेरी सिक्योरिटी जो है वो मैंने खुद ही करनी है, स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, आपने यहाँ पे आज इनवाइट किया है। देखिए जिसमें अगर हम लोग इस मसले को होलिस्टिकली देखें तो इसमें जो इनहेरेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी एज ए नेशन, हमारी जो एथिकल और मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग है उसमें एक बहुत बड़ा आपको खला नजर आ रहा है कि जहाँ पे वी हैव एक्चुअली फेल्ड टू रेज दैट जनरेशन जिसकी हमें तवक्को थी कि ऐसे लोग हम क्रिएट करें। एक तरफ हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग अपने जो सेकुलर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स हो, वो तो हम बहुत पढ़ा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो एथिकल मॉरल वैल्यूज हैं ना, तो मुझे लगता है आजकल जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ना तो वो घर में सिखाई जा रही हैं, ना वो तमीज़ जो है वो हमें स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में सिखाई जा रही है। सो उसका नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है कि ऐसा माशरा पैदा हो रहा है जो कि एक इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड माशरा है। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चले जाएं तो इट इज़ एक्चुअल फैक्ट कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो
کعبہ کا طواف برہنہ حالت میں کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنے پیگن ٹریڈیشنز کو فالو کرتے تھے اینڈ ان کا بلیف یہ تھا کہ جس طرح ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اسی طرح سے اسی حالت میں بغیر کپڑوں کے ہم لوگ کعبہ کا طواف کریں گے. لیکن اس ٹائم پہ کوئی ایسے واقعات آپ کو نہیں ملتے کہ کسی کو گروپ کیا گیا یا ریپ کیا گیا, کوئی ایسی بات ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی وہ کس لیول کی تربیت تھی کہ ایون اف یعنی آپ کی کا معاشرہ ایک انتہا تک ڈی جنریٹ کر جائے, آپ کم از کم مرد بن کے رہو. اور جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی دیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے, پروٹیکٹر اور مینٹینر بنایا ہے عورتوں کا. تو ان عورتوں کا خیال کرو, ان کی حفاظت کرو اور تم ان کے محافظ بنو, بجائے اس کہ تم ان کو ہراس کرو اور ان کو ڈیفیکلٹی میں لے کے جاؤ. تو آئی تھنک ایک جو بنیادی ہمارا یہاں پہ جو بہت بڑا فلا ہے ہماری پوری سوسائٹی کا, جو کہ بری طرح ایکسپوز ہوا ہے اس پورے معاملے میں, وہ یہ ہے کہ ہماری اسکولوں کو, کالجوں کو, یونیورسٹیوں کو اور گھر پہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کی کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر, ایتھیکل مورل ٹریننگ کے اوپر ایک خاص ایمفیسس دینا پڑے گا. اچھا افسر جو بات کر رہے ہیں رائے صاحب اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ ہم نے چلیں یہ تو بات بہت زیادہ ہو رہی ہے, جو یہ لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, مثالی سزا ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے, دیٹ ول ایکٹ ایز اے ڈیٹرنٹ. لیکن جو یہ چیز ہے جو جس کی طرف رائے صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو ذہن سازی ہے یہ اسکولوں سے, یہ گھر سے جو ہے وہ ہونی ہے, جہاں آپ نے جو یہ مائنڈ سیٹ ہے نا کہ کیوں باہر نکلی تھی, کیا پہنا ہوا تھا, یہ جب تک میں اور آپ اپنے لڑکوں کو نہیں سمجھائیں گے تب تک میرا نہیں خیال کو چینج آ سکتا ہے 100%. اور یہ خاص طور پہ چلیں اب جب ہم یہ بات کریں تو جو بچے ابھی چھوٹے ہیں جن کی ابھی تربیت کر کے اس طرح ان کی ذہن سازی کرنی ہے اس کے لیے تو ممکن ہے, لیکن آلریڈی ہمارے ہاں 75% نوجوان ہیں اس ملک کے اندر جو ہمیں سڑکوں پہ بھی نظر آئے, وہ ینگ اڈلٹ لڑکے ہیں, جوان, ان کو سمجھایا کس طرح جائے وہ بڑا ضروری ہے. اور جب ہم اگر بچپن سے ہی ان کو سمجھانا چاہیں تو اس میں ہمیں گورنمنٹ کے لیول پہ یا اور بھی انتظامی بہت سی چیزیں کرنی پڑیں گی. میں سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کا سمجھانا اور تربیت کرنا بھی ایک چیز ہے. دوسرا, ان کو اسکولوں میں اور ہر جگہ وہ عورت ایک عجیب چیز نہیں ہونی چاہیے. اس ملک میں عورتوں اور مردوں کی آبادی کا تناسب آپ دیکھیں. میں اسلام آباد میں ہر روز دفتر جاتی ہوں تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو پہ, مجھے ہاؤس ہیلپ کی 2-3 عورتوں کے علاوہ کوئی عورت نظر نہیں آتی سڑکوں پہ. تو کیوں پبلک پلیسز میں اپنی مرضی کے لباس میں, اچھے لباس میں, برے لباس میں جو اپیرنٹلی لوگوں کی نظر میں ہے, جس طرح بھی آئیں لیکن نظر تو آئیں برابر میں, تبھی ایک آدمی کے لیے نارملائز ہوگا کہ عورت بھی ایگزسٹ کرتی ہے. وتھ ٹائم یہ ختم ہو گیا ہے. بچپن سے لڑکے لڑکیاں ساتھ شاید پڑھیں, جس کے خلاف لوگ شاید میرے خلاف بات کریں اس کے اوپر, لیکن کو ایجوکیشن نارملائز کر دیتی ہے کہ یہ عورت ہے, یہ آپ کی دوست بھی ہو سکتی ہے. ہمارے دفتروں میں لوگ کہتے ہیں کہ, یا پھر عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں, آپ میری بہنوں کی طرح ہیں, میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں آپ کی بہنوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے ہوں صرف اگر آپ نے میری عزت کرنی ہے. میں آپ کی کولیگ بھی ہو سکتی ہوں, یو نو, عزت کا صرف مقام بہن, بیٹی یا اس طرح نہیں, مطلب یو کین بی اے فرینڈ, یو کین بی اے سمپل کولیگ. بالکل. تو آدمی عورت کے درمیان یہ والی جو چیز ہے نا, اس کو ہمیں نارملائز کرنا ہوگا کہ یہ عورت ہے, ہیومن بینگ, اور آپ مرد ہیں, اور آپ لوگ دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور یہ ایک ملک ہے اس میں دونوں ایگزسٹ. لیکن اس پہ میں رائے صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک جو چیز, ایک پوائنٹ آتا ہے, بالکل یہ کہا جاتا ہے پدرشاہی جو معاشرہ ہے, میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ اس میں خواتین کا بھی اتنا ہی رول ہے؟ بیکاز آئی ایم شاکڈ کہ آپ کے بھی, شاید آپ نے بھی دیکھا ہو, ٹویٹر ہو, ہمارا فیس بک ہو, اس پہ بہت زیادہ تنقید جو آ رہی ہے وہ خواتین کی جانب سے آ رہی ہے, ڈسپائٹ بینگ اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی. بٹ ایون جو کہتے ہیں جی, آئی ہیٹ سیئنگ اٹ, عورت ہی عورت کی دشمن ہے, یہ چیز جو ہے وہ ہمیں, وہ بھی وہاں پہ بھی چینجز لانی ہے. یہ انہیں مرد حضرات کا جو ہے نا, ان کے اوپر اثر ہے, ان کے برینز کو ایسے پروگرام کر دیا گیا ہے کہ آپ ہمارے گھر کی عورت ہیں اور آپ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, باہر نہیں نکلتی, آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا تو آپ صحیح ہیں. اور پھر وہی مرد باہر نکل کے دوسری عورتوں کے ساتھ برے طریقے سے بہیو کرتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق زیادہ تر لوگ یہ جو لاہور میں موجود تھے وہ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے 14 اگست سیلیبریٹ کرنے لڑکے. اگر یہی لڑکے اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوتے, اور میں آپ کے شو کے توسط سے یہ چاہوں گی کہ پہلے میں خود بھی اس چیز کی مخالفت کرتی رہی کہ اسلام آباد کا ایک مال ہے, اس میں لڑکوں کو کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں, ان کا بھی حق بنتا ہے, ان کا بھی ملک ہے. لیکن میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ اب ایمرجنسی بنیادوں پہ گورنمنٹ کو فیملیز کے ساتھ صرف لوگوں کو پبلک ایریاز میں الاؤ کرنا چاہیے, اسپیشلی آن دیز ہالیڈیز. بالکل, جب وہ فیملی کے ساتھ آئے گا تو وہ دوسرے کے ساتھ بھی بہیو کرے گا بہتر طریقے سے. اور ایسی ایگزامپلز ہیں دنیا بھر میں بھی, ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ ایک اپنے ساتھ خاتون کے یا کپل کے بغیر, دو لوگ نہیں کے بغیر نہیں جا سکتے اکیلے لڑکے. سو یو نو وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ دیٹ. اچھا رائے صاحب, یہ تو چلیں جیسے آپ بات کر رہے ہیں, ذہن سازی کی بات ہوئی, وہ ایک طویل جو ہے اس پہ ایک محنت لگے گی, ٹائم لگے گا اس پہ, پھر جا کے کچھ اچیو ہوگا. جیسے
जैसे अब अभी बात कर रही हैं, एक तो चलें सज़ा की बात होगी डिटरेंट के तौर पे, डिटरेंट के लिए हमें और क्या करना चाहिए? जब ये वाक़या पेश आया तो मैं ट्विटर देख रही थी तो कराची के असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल है, मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने कहा जी ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये इस तरह होता आ रहा है और हमने तो अब ये करना शुरू कर दिया है कि जितने पार्क्स हैं, जितने ये तफरीह मकामात हैं, हमने उनको इस तरह जो पब्लिक हॉलीडेज़ हैं उन दिनों पर बंद करना शुरू कर दिया है ताकि एक्सेस ना हो। क्या बंद कर देना चाहिए जैसे अफसा कह रही हैं कि सिर्फ फैमिलीज़ को जो है वो अलाउ होना चाहिए? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास रिक्रिएशन के लिए अब रहा क्या है? मतलब सिर्फ हम टीवी देखते रहें, घर में बैठ जाएं, बंद हो जाएं, सब चीज़ें तो वैसे ही ख़त्म हो गई हैं। टेररिज्म हैज़ डिस्ट्रॉयड अस, सो हाउ डू वी गो फॉरवर्ड? इस पर आप क्या सोल्यूशन देते हैं? देखिए, जो आप लोगों ने ये जो सवाल रेज किया बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ जो मैं मेंशन करूंगा, जो मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु के दौर पे लोग जो थे वो अपने आप को कंटेन करते थे, लेकिन अभी इस वक्त हमारे हालात ये हैं कि हम लोग उस मुआशरे के करीब भी नहीं है जहाँ पे हम एग्जांपल्स देते हैं कि खुलफा राशिदीन का ज़माना ये था कि वहाँ पे लोग ज़कात देने जा रहे, लेने वाला कोई नहीं है। वो एक सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट था। आज जो है ना, वो हमारे पास लग्जरी नहीं है कि हम कहें कि जी माशरा इतना माशाल्लाह मतलब कल्चर्ड है, सोफिस्टिकेटेड है कि वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो वी हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस ऑन आवर ओन एंड एज बेस्ट वी कैन। अब देखें, यहाँ पे जब से ये मामला स्टार्ट हुआ है, इसमें दो मैंने एक्सट्रीम्स देखे हैं जिनकी तरफ आपने भी इशारा किया है कि एक वो एक्सट्रीम है जहाँ पे कंप्लीट विक्टिम ब्लेमिंग है, जहाँ पे हम कहते हैं कि जो कुछ हुआ शी डिजर्व्ड इट, या कभी कभार मतलब जो भी सिचुएशन उसमें कहते हैं कि दिस पर्सन डिजर्व्ड इट, राइट। और जो दूसरी एक्सट्रीम है वो ये है कि देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाटसोएवर। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी सी अपनी कॉन्वर्सेशन को ना मैच्योर करना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का भी एक रास्ता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि देखें, जब भी किसी के साथ ज्यादती होती है we always empathize with the victim, that's the first thing. Number two, we always say कि कोई भी चीज wrong action को justify नहीं करती है। और तीसरी चीज, जैसा आपने इशारा किया कि punishments भी होनी चाहिए, जब भी कोई ऐसा perpetrator होता है किसी भी particular crime का, उसके साथ punishments भी होनी चाहिए। But at the same time, being rational, logical human beings, हमें कुछ चीजों का ये ख्याल भी करना चाहिए कि कुछ सर्टेन चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी आती हैं। मिसाल के तौर पे एक इसमें स्पेक्ट्रम है, यानी जहां पे हम एक स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। कभी ऐसा होता है कि इंसान बिल्कुल बेचारा अपने घर में बैठा हुआ है, कोई अंदर आके उसके साथ ज्यादती कर जाता है। दिस इज वी कैन अंडरस्टैंड कि ये इसमें मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है, बिकॉज वो तो अपने काम से काम रख रहा है। एक बंदा होता है वो जो बिल्कुल बाहर जाके अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में लेके जाता है जो कि डेंजरस भी हो सकती हैं, जो कि प्रॉब्लमैटिक भी हो सकती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि poor choices भी हम कह सकते हैं। तो आई थिंक एज अ सोसाइटी वी हैव टू काइंड ऑफ क्रिएट दिस बैलेंस कि जहां पे हम अपने बच्चियों को सिखाएं हाउ टू मेक स्मार्ट चॉइसेस, एंड कहाँ जानबूझ के अपने आप को किसी ऐसे एरिया में ना लेके जाएं जहां पे आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है। वी हैव टू बी सेंसिबल। अभी हम लोग खुलफा राशिदीन के दौर में नहीं ठहरे हुए जहां पे हर चीज जो है ना इट्स परफेक्ट, नोबडी इज गोना हार्म यू, और एक औरत कहां से कहां ट्रैवल कर ले, कोई उसको छेड़ने वाला नहीं होगा। नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमारा सोसाइटी इस वक्त काफी करप्ट है। टॉप डाउन लेवल से आप देख लें, देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन इन वेरियस एस्पेक्ट्स। तो इस जगह पे वी हैव टू बी स्मार्ट। और मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे मीडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहां पे हम लोग ये बात करते हैं कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत करें, स्कूलों को चाहिए तरबियत करें। देन मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, कि औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन ना हो। देखिए, इसके बारे में आई कैन काउंट यू, मतलब बेसिकली साइट डजन्स ऑफ रिसर्च पेपर्स जहां पे कहा गया कि जो इस किस्म की जो यानी आप जो है ना पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री को उठा के देख लें, या जो डिफरेंट मीडियाज आपके आउटलेट है, किस तरह से मूवीज में, सिनेमा में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, सेकेंडरी रोल्स दिए जाते हैं और एक पीस ऑफ मीट की तरह पे डैंगल किया जाता है। एंड सॉरी टू से, ये जो टिकटॉक वीडियोस आ रही हैं और जो मतलब यूट्यूब के ऊपर जो कल्चर बन रहा है, इस किस्म का कंटेंट आ रहा है, आप जानबूझ के औरतों को ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। सो अब आप जब एक माशरे के अंदर इस किस्म की फिजा पैदा करते हैं, जब जो है वो बाजार में जाते हैं, वो हर चलती औरत को एक पीस ऑफ मीट समझ रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली ये एक रियलिटी बन चुकी है। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपसे डिसएग्री ये करूंगी कि जहां आप बात कर रहे हैं कि पोर्न जो है जहां से बन के आती है, अब फिर होना तो ये चाहिए कि वहाँ पे भी इस तरह के जो हैं वो वाक़यात हों। जहाँ पे भी आप अगर हॉलीवुड की बात करें या अगर वेस्ट से आ रहा है तो वहाँ पे भी फिर इस तरह के वाक़यात हों। क्या आप नहीं समझते ज़्यादा चीज़ इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे माशरे में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी निशानदेही जैसे आप सभी कर रही हैं कि अगर आप को एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करें तो औरत आपको फिर कोई एलियन नहीं लगेगी। देन शी विल सीम लाइक यू वुड नो दैट यू नीड टू को एग्जिस्ट विद हर। उस कॉन्टेक्स्ट में भी वो भी तो एक डिबेट फिर अलग चल सकती है इसमें। एक देखिए, जो बाहर के मुल्कों में अगर आप उठा के देखें, रेप स्टेटिस्टिक्स देख लें, वहाँ पे जो औरतों की एक्सप्लॉयटेशन है वो एक डिफरेंट लेवल से है। रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू एन एक्स अडल्ट एंटरटेनर जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया है, और वो बता रही हैं इतनी हॉरिफिक स्टोरीज
کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اڈلٹ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر, یو کی ناٹ ایون امیجن کہ وہ کیا ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جس طرح سے ہمیں آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے فار منی, واٹ وی ہیو ٹو گو تھرو, اٹ از سو انہیومین, اٹ از سو انہیومین کہ وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. سو وہاں کی جو ڈی جنریشن ہے وہ ایک اور لیول کے اوپر ہے. obviously وہ اپنے بارے میں جب چیزوں کو پورٹری کرتے ہیں ایک ڈفرنٹ انداز میں کرتے ہیں, لیکن آپ وہاں پہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز اٹھا کے دیکھ لیں, ڈرنک ڈرائیونگ کے کیسز دیکھ لیں, اور اسی طرح سے بہت ساری. That's a different debate. I think that's a different debate. That's it. آپ جو کہہ رہے ہیں ان کو کیا کرنا پڑتا ہے, that's, you know, I would say to earn bread and butter, وہ والی ایک چیز ہے. جو یہ اٹیکس ہو رہے ہیں اس لیول کی چیزیں نہیں. اب تک کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, میں بریک لینی ہے مجھے. میں تھوڑا سا یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ایگزامپلس جو دے رہے ہیں راج صاحب بہت احترام کے ساتھ میں, 2-3 چیزوں پہ اختلاف ہے لیکن ایک پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں. وہاں پر اخلاقیات کا یہ بھی لیول ہے کہ وہاں پر ہاروی وائنسٹین جیسے شخص کے اوپر الزام لگتا ہے تو سب اس کا بوائک آؤٹ کرتے ہیں. جب می ٹو موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے, وہاں پہ قوانین موجود ہیں, واقعات اگر ہوتے ہیں تو عورتوں کا ایکسپوجر, عورت وہاں پیدل چل کے کہاں کہاں تک اپنے دفتروں میں جاتی ہے, عورت آپ کو مردوں سے زیادہ نظر آئے گی باہر. ہمارے ہاں وہ تناسب دیکھیں, جو 3 عورتیں نظر آ رہی ہیں, اگر ان کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ بہت خطرناک حد تک ہے ہمارے ہاں. تو ہم کسی بھی طریقے سے آئی ڈونٹ تھنک سو ان معاشروں کی جن سے ان کی بات ہوئی ہے ان کے لیے بھی جو رولز ہوں گے یا جو طریقہ کار ہوگا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. راج صاحب کی طرف جاؤں گی. راج صاحب ایک چیز اور کوئکلی میں چاہوں گی 1 منٹ میں اگر آپ کمپلیٹ کریں, حفصہ سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. جو یہ اس پورے واقعے کے بعد جو ٹویٹر ٹرینڈز بن رہے ہیں, آل مین آل مین آل مین, ڈو یو اگری ود دس؟ بیکاز جیسے آل ویمن نہیں ہو سکتا اس طرح آئی تھنک یو نو, مجھے تو آنیسٹلی میں سارے مرد حضرات کے ساتھ کام کرتی ہوں, میں نے بہت زیادہ باہر جا کے سڑکوں پہ روڈ شوز کیے ہیں, میری ٹیم جس طرح میرا خیال رکھتی ہے اور مجھے کبھی ان سے جو ہے اس طرح فیلنگ نہیں آئی. سو وڈ اٹ بی رائٹ ٹو سے آل مین, مطلب وہ آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے ایک اسٹیٹمنٹ, سویپنگ اسٹیٹمنٹ؟ جی آئی تھنک ایسی بات نہیں ہے. جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس طرح ہم لوگ آل ویمن کو جنرلائز نہیں کر سکتے, اس طرح آل مین کو بھی جنرلائز کرنا یہ ایک بہت گروس ایگزیجریشن ہوگی. ہمارے ملک میں بہت اعلیٰ اگزامپل ہے روزی گیبریل, جو کہ ایک مطلب کینیڈین موٹر سائیکلسٹ ہیں, وہیں پورے پاکستان میں انہوں نے کیا سیر کیا, بلکہ الٹا ان کا امپریشن بہت اچھا تھا کہ جی میں تو ناردرن ایریاز میں بھی پھری ہوں, موٹر سائیکل پہ گئی ہوں, نوبڈی ہراسڈ می, بٹ اس کے اپوزٹ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا بیہیویئر ہوا ہے. تو آئی تھنک یہ کہنا بہت ایکسٹریم بات ہوگی, اور ہمیں ہمیشہ جسٹس کرنا چاہیے جو بھی ٹاپک ہو, جو بھی بات ہو, ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یس دیر آر بیڈ ایگز ایوری ویئر, جو بھی ہوتے ہیں کلپریٹس ہوتے ہیں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے, حکومت کو اس پہ ایکشن بھی لینا چاہیے, اور ہمیں اپنے اینڈ پہ جو پریکاشنز ہم لے سکیں ہمیں بھی لینے چاہیے انشاءاللہ. اب سر آپ اس کو کس طرح دیکھیں, آل مین, از اٹ اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ یا یو تھنک اٹس جسٹیفائڈ؟ میں اپنے پریویلیج کی وجہ سے, کیونکہ میں نے ساری زندگی ایسے مردوں کے ساتھ کام کیا جو بڑی رسپیکٹ کرتے رہے ہیں, مجھے کسی قسم کے برے رویے کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن آئی اسٹرانگلی بلیو کہ آئی نو سو مینی ویمن جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتی ہیں, جن کے ساتھ مرد حضرات نہیں ہوتے یا ان کے گھر پہ نہیں ہیں, وہ عورتیں رہتی ہیں, سب کچھ ہے, ان کے لیے آل مین آر سیم. ان کی میں جو باتیں سن رہی ہوں ان کے لیے ہر روز کی بات ہے اس طرح کی, جن میں سے 1-2 لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں, یو نو اس طرح کی ہراسمنٹ کا ہم لوگ ہر روز سامنا کرتے ہیں. میں اگر پریویلیجڈ ہوں, لکی ہوں کہ مجھے ایسے نہیں سامنا کرنا پڑتا, تو میں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ نہیں چاہوں گی کہ میں سب لوگوں کی طرف سے پیغام دوں. 400 مرد ایک ہی کام کر رہے تھے, ایک ہی سچویشن میں ایک ہی طرح بیہیو کر رہے تھے, تو آئی اسٹرانگلی بلیو کہ میجورٹی ایسے ہیں. دین دیر از دیٹ مین از ویل جس نے چادر دی, then there is that بچہ as well جس نے منہ میں پانی ڈالا, اور یہ خود that's why I'm saying کہ all men would it be right to generalize؟ دیکھیں اب روزی گیبریل وہ جو کینیڈین وہ ہیں, ان کی بات سب لوگ کر رہے ہیں, وہ کن علاقوں میں گئیں, کس سچویشن میں گئیں, ایک فارنر کا ہونا پاکستان میں, شی واز لکی آلسو, لائک یو نو شی واز آلسو کنیکٹیڈ اس طریقے سے, ان کے لیے ایک سچویشن ڈفرینٹ تھی. لیکن اور گورے کو دیکھ کے وہ ہمارے, خیر ب اس کی سائیکالوجی میں ہم کیا ہی پڑھیں کہ جس کو لگتا ہے یہ ولنریبل ہے, یہ ہمارے برابر کا ہے. لیکن even this particular incident عائشہ نے خود کہا, میں جسٹیفائی, سوری ٹو کٹ یو آف, میں جسٹیفائی نہیں کر سکتی. 400 بندوں نے ایک چیز کی ہے, وہ جو ایک بیچارے جنہوں نے چادر دی ہے, اس طرح کے ہمارے بہت سے ہماری زندگی میں اہم کردار ہے ان مردوں کا جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور جو بڑے اچھے پیش آتے ہیں. لیکن 400 نے ایک چیز کی ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ریلیونٹ رہتا ہے کہ ہم بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب برے نہیں, ہمیں بھی ریز کیا ہے والد نے, ہمارے بھائیوں نے ہمارے ساتھ, لیکن اسٹل آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس ٹائم یہ بات ریلیونٹ بھی ہے کہ کچھ اچھے ہیں, یقیناً اچھے ہیں, لیکن زیادہ تر اس وقت جو ہے نا وہ بہت پرابلم ہے. آئی تھنک دی اونلی ریزن دس از کمنگ اپ اگین اینڈ اگین از بیکاز جو ٹرینڈز بن رہے ہیں وہ ایک امیج جا رہا ہے کہ پاکستان میں شاید اگر آپ
एयरपोर्ट से निकलेंगे तो हर बंदा आपके पीछे जो है वो इसी तरह आपको ग्रोप करने के लिए, आपको रेप करने के लिए जो है वो खड़ा है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये बात जो है वो मैं आपको सच बात बताऊं, मैं कहीं से वापस आ रही थी एक दफ़ा और कुछ वक्त के बाद आ रही थी और आई वॉज लिटरली शॉक्ड। इस मुल्क में बड़े होके पैदा होके सारी ज़िंदगी गुजार के मेरे लिए भी एक शॉकर था कुछ दिन एक साइड सिचुएशन में रहने का, इसी तरह का माहौल लग रहा था। और मैं सोच रही थी कि हमारी गवर्नमेंट, जिसको मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, टूरिज्म पे बहुत काम कर रहे हैं, इन हालात के अंदर जितना हम स्टेयर करते हैं, अगर हम हरास ना भी करें और टच ना भी करें, हमें ये बेसिक सेंस ही नहीं है कि हमने घूरना नहीं है किसी को, बाहर से आके बहुत अनकंफर्टेबल हो गए। प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। राय साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। डाइवर्जेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हमने आपको दिए with respect to both participants. Khair, we'll close this segment and close the program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.